પર દિવસભર વરસાદ અંગેનું તોફાની કવરેજ આપને જોવા મળશે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર મેઘ તાંડવની પડે પડની ખબર આપને જોવા મળશે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર વરસાદ અંગે ખૂણા ખૂણાની ખબરો આપને જોવા મળશે। માત્ર ને માત્ર ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર અને પણ દિવસભર મેઘ તાંડવનું મહાકવરેજ દિવસભર જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। તો ગુજરાત પર કુદરતનું સૌથી મોટું સંકટ છે ને સંકટની એક એક પળનું લાઈવ કવરેજ એક એક ખૂણાથી અમારા સહયોગી આપને આપી રહ્યા છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર વરસાદનું નોન સ્ટોપ કવરેજ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી બતાવશે તમામ દ્રશ્યો। સાવચેત રહેજો અને જોતા રહેજો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। તમારા વિસ્તારમાં વરસાદની તમામ અપડેટ સંકટની ઘડીમાં ગુજરાતીઓનો અવાજ બન્યું છે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, કારણ કે અમે છીએ તમારી સાથે અને તમારી સમસ્યાને અમે કરી રહ્યા છીએ ઉજાગર। તો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માટે હજુ આજનો દિવસ પણ ભારે છે। ફક્ત ભારે નહીં, અતિ ભારે છે। ડીપ ડિપ્રેશનના કારણે પડશે ભારે વરસાદ। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં પડી શકે છે અતિ ભારે વરસાદ। તમામ જિલ્લામાં અપાયું છે રેડ એલર્ટ। સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, જામનગરમાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે। દ્વારકા, જૂનાગઢ, ભાવનગર, અમરેલીમાં પણ રેડ એલર્ટ છે। जो डीप डिप्रेशन बना हुआ था वो अभी भी 50 किलोमीटर भुज से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अभी भी बना हुआ है और ये 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। तो जो इस सिस्टम को देखते हुए आज के लिए जो वार्निंग है सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल टू एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और साथ में रेड अलर्ट जारी है। તો રાજ્યમાં આજે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચમાં રેડ એલર્ટ છે। સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપીમાં પણ રેડ એલર્ટ છે। અમદાવાદ, આણંદ, પાટણ, દાદરા નગર હવેલીમાં પણ રેડ એલર્ટ છે। અન્ય જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ છે। गुजरात रीजन की बात करेंगे तो गुजरात रीजन के लिए आज के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में जहां पर रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली, पाटन और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद और आनंद डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज से येलो अलर्ट जारी है। તો રાજ્યમાં થંડરસ્ટોર્મ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે। આગામી 2 દિવસ ગાજવીજ સાથે પડી શકે છે ભારે વરસાદ। 28, 29 અને 30 3 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના છે। હવાની ગતિ પણ 50 થી 60 કિલોમીટરની ઝડપે પણ ફૂંકાઈ શકે છે પવન। દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળી શકે છે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં ફૂંકાશે ભારે પવન। थंडरस्टॉर्म में वार्निंग की बात करेंगे तो आज और कल के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो 28, 29 और 30 के लिए फिशरमैन की एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए है फिशरमैन की वार्निंग। और जो विंड की स्पीड होगी वो 55 से 65 किलोमीटर और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 75 किलोमीटर पर आवर होगी। और जो सी की कंडीशन होगी वो स्क्वाली वेदर के साथ रफ टू वेरी रफ होगी और स्ट्रांग सरफेस विंड प्रिवेल करेगी, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है और साथ में साउथ गुजरात के रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है। 24 કલાકમાં દ્વારકામાં 43 સેન્ટીમીટર વરસાદ વરસ્યો છે। જામનગરમાં 38 સેન્ટીમીટર વરસાદ। 22 જિલ્લામાં નોંધાયો છે અતિ ભારે વરસાદ। 17 જિલ્લામાં ભારે વરસાદ નોંધાયો છે। તો રાજ્યમાં સામાન્યથી 40% વરસાદ વધુ વરસ્યો છે। 1 જૂનથી 29 ઓગસ્ટ સુધીમાં 797 મિલીમીટર વરસાદ। 2 મહિનામાં 67% વરસાદ વધુ નોંધાયો છે। पिछले 24 घंटे में जो रेनफॉल रियलाइज हुआ है उसमें द्वारका में 43 सेंटीमीटर और जामनगर में 38 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, जो कि ये एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड है। और
एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो 10 जगहों पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 12 जगहों पे वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 17 जगह पे हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। और 1 जून से लेकर आज 28 अगस्त तक बात करेंगे गुजरात एज ए होल स्टेट तो 797 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 569 मिलीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए गुजरात एज ए होल स्टेट तो 40% नॉर्मल के हिसाब से ज्यादा रेन हुई है। और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो 912 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 751 मिलीमीटर नॉर्मल के हिसाब से होना चाहिए। तो 21% नॉर्मल के हिसाब से गुजरात रीजन में रेनफॉल ज्यादा हुआ है। હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીનું અનુમાન છે આગામી 48 કલાક ગુજરાત માટે ભારે છે। ગુજરાતના માથેથી નથી ટળ્યો ખતરો। સિસ્ટમ હાલ કચ્છ પર કેન્દ્રિત છે। સિસ્ટમનો ઘેરાવો કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર ઉત્તર ગુજરાત પર છે। સિસ્ટમ નબળી પડી રહી હોવાનું અનુમાન છે। ડીપ ડિપ્રેશનમાંથી ડિપ્રેશનમાં ફેરવાવાની શક્યતા પણ છે। યોગ્ય હવામાન ન મળતા સિસ્ટમ કચ્છ પર સ્થિર થઈ છે। કચ્છ મોરબી જામનગરમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન છે। આ જે સિસ્ટમ છે આપણી ઉપરથી અત્યારે પસાર થઈ રહી છે જેની આજની તારીખની વાત કરવા જઈએ તો આજે 28 ઓગસ્ટ 2024 ના રોજ સવારે 11:30 વાગ્યા સુધીનું જે અમારું છેલ્લું પ્રિડિક્શન છે મુજબ જોવા જઈએ તો સિસ્ટમનું જે સેન્ટ્રલ પાર્ટ છે એ અત્યારે કચ્છ અને પાકિસ્તાન બોર્ડર આસપાસના વિસ્તારો ઉપર સ્થિર છે અને આ સિસ્ટમનો જે ઘેરાવો હોય છે એ કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના અમુક ભાગોને કવર કરી રહ્યો છે જેને કારણે હજુ પણ આવનારા 48 કલાક સુધી રાજ્યના અનેક વિસ્તારોની અંદર વરસાદની શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। જેની અંદર ખાસ કરીને વાત કરવી તો આ જે સિસ્ટમ છે એ અત્યારે આમ જોવા જઈએ તો ડીપ ડિપ્રેશનમાંથી નબળી પડી અને ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થઈ છે અને હવે આવનારા 48 કલાક સુધી આ સિસ્ટમ છે એ કચ્છ ઉપર સ્થિર થઈ જશે। આગળ વધવા માટે યોગ્ય હવામાન નથી મળતું એટલે આ સિસ્ટમ છે એ કચ્છ ઉપર સ્થિર રહેશે જેને કારણે કચ્છ મોરબી જામનગર દ્વારકા પોરબંદર અને જુનાગઢ જેવા વિસ્તારોની અંદર હજુ પણ આવનારા 48 કલાક એટલે કે 30 તારીખે સવાર સુધી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। એ સાથે જે બીજા વિસ્તારોની વાત કરવા જઈએ તો ઉત્તર ગુજરાતના પણ પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર સામાન્યથી મધ્યમ ને 1-2 સેન્ટરમાં ભારે વરસાદની શક્યતાઓ આવનારા 48 કલાક દરમિયાન છે। એ સિવાયના જે બીજા વિસ્તારો હોય જેમાં ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તાર હોય અથવા તો મધ્ય ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર કે દક્ષિણ ગુજરાતના હોય એ તમામ વિસ્તારોમાં પણ એકંદરે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદો છે આવનારા 2 દિવસ સુધી એટલે કે 28 અને 29 તારીખે 2 દિવસ સુધી નોંધાતા રહેશે। તો દ્વારકા યાત્રાધામ હર્ષદની મંદિર પાસેના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે। વર્તુ 2 ડેમના પાણી યાત્રાધામ હર્ષદ સુધી પહોંચ્યા છે। હર્ષદ માતાજીના મંદિર પાસેની દુકાનોમાં પાણી ઘૂસ્યા છે। દુકાનોના પાણી ઘૂસી જતા વ્યાપક નુકસાની પણ છે। હર્ષદ માતાજી પાસેના બજારમાં ધસમસતા પાણીના પૂર ફરી વળતા દુકાનોમાં ઘૂસી ગયા છે। તો સતત પાણીની આવક ચાલુ રહેતા યાત્રાધામ હર્ષદમાં જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે। વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા મુકુંદ પાસેથી। જી મુકુંદ, મંદિર પાસેની દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે, લાખો કરોડોનું નુકસાન। જી સંધ્યા, વાત કરવામાં આવે તો દ્વારકા જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલ વરસાદના કારણે દ્વારકા જિલ્લાનો વર્તુ 2 ડેમ છે તેમના દરવાજા ખોલવામાં આવતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા। વર્તુ ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવતા યાત્રાધામ હર્ષદ સુધી આ પાણી પહોંચ્યા હતા અને હર્ષદ માતાજીના મંદિર પાસે આવેલી જે દુકાનો છે તે દુકાનોમાં કમર સુધીના પાણી ભરી જતા દુકાન માલિકોને પણ પારાવાર નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। દુકાનો હજી બંધ છે પરંતુ દુકાનો ખોલશે ત્યારે આ લોકોને ખબર પડશે કે કેટલી નુકસાની છે। ક્યાંક ને ક્યાંક વરસાદે જનજીવન પ્રભાવિત કર્યું છે ત્યારે યાત્રાધામ હર્ષદ પાસેની બજારો છે તે બજારોમાં પણ હાલ કમર સુધીના પાણી ફરી વળ્યા છે। સંધ્યા જી, આપનો આભાર। તો જામનગર શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ ભારે વરસાદ છે। ભારે વરસાદના કારણે રાજ્યના જે પરિવહન વિભાગ છે એસટી ડેપોના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। તો મેન્ટેનન્સ ડેપો ખાતે એસટી વિભાગની બસો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે। ડેપો ખાતે 6 થી 7 ફૂટ જેટલું પાણી ભરાયેલું છે અને આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો બસ પાણીની અંદર ડૂબી ગઈ છે। તો એસટી ડેપોના આ દ્રશ્યો છે જામનગરથી સામે આવ્યા છે અને ડેપો તો આખું પાણીમાં જે મેન્ટેનન્સ વિભાગ છે ત્યાંના આ દ્રશ્યો છે અને બસો આખી પાણીની અંદર ડૂબેલી છે। આનાથી ખ્યાલ આવે છે કે કેટલો પાણીનો ભરાવો અહીંયા થયેલો છે। તો 7 થી 8 ફૂટ જેટલા પાણી અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે।
તો જામનગર દ્વારકા હાઈવે પર ભરાયા છે વરસાદી પાણી। જામનગરથી દ્વારકા તરફ જવાનો હાઈવે વરસાદી પાણીથી પ્રભાવિત થયો છે। જામનગર ટોલ નાકાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે। જામનગરમાં ભારે વરસાદના કારણે જામનગર જિલ્લાના પંચાયત વિભાગ અંતર્ગત આવતા 7 જેટલા રસ્તા બંધ કરવામાં આવ્યા છે। જામનગર શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી છે, લોકોના ઘરમાં આ પાણી ઘૂસી ગયા છે। હવે વાત કરીશું પોરબંદરની। તો કુતિયાણા શહેર વિસ્તારમાં પણ 4 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે। ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા 4 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરાયું છે। ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે પાણીનો જે ભરાવો થઈ ગયો છે, જેના કારણે લોકો ઘરમાં જ પુરાયેલા હતા। લોકો જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુ માટે પણ બહાર નીકળી શકતા ન હતા। આવા લોકો એટલે કે 4 લોકો ત્યાં ફસાયેલા હતા, તેમનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે। તંત્રની ટીમ ત્યાં પહોંચી, ફાયર, એસડીઆરએફ, એનડીઆરએફ, આર્મીની ટીમ અત્યારે ખડે પગે છે। તો રાજકોટમાં ગઈકાલે ભારે વરસાદને લઈને એરપોર્ટની દિવાલ તૂટી ગઈ। સોસાયટીમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે। જૂના એરપોર્ટની દિવાલ અચાનક જ તૂટી ગઈ અને જાગૃતિ સોસાયટી ભૂમેશ્વર વિસ્તારમાં પાણી ઘૂસ્યા છે। અમુક મકાનોની પણ દિવાલો તૂટી ગઈ છે। જાનહાનિના જો કે કોઈ સમાચાર નથી, એ રાહતની વાત છે, પરંતુ અહીંયા મુશ્કેલી છે, આ સાથે જ નુકસાન પણ મોટું છે, કારણ કે વાહનો અડધા ડૂબી ગયા છે, એટલે કારને પણ નુકસાન છે, ઘરની અંદર પણ પાણી ભરાયેલા છે। તો આ તરફ ખેડા જિલ્લાના ગામડાઓમાં પણ પાણી થઈ ગયું છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ ત્રાનાજા ગામે પહોંચી છે। વરસાદ બંધ થયા બાદ પણ નથી ઓસરી રહ્યા પાણી। ત્રાનાજા ગામમાં 4 દિવસથી પાણી ભરાયેલા છે। ગામના પ્રવેશ દ્વાર આગળ ઢીચણસમાં પાણી છે। પાણી ભરાતા લોકોને અવર જવરમાં પણ મુશ્કેલી નડી રહી છે। પાણી ભરાઈ જવાના કારણે ગામમાં 4 દિવસથી લાઇટ બંધ છે, વીજળી ગુલ થઈ ગઈ છે। ગામમાં દૂધ મંડળી પણ બંધ છે, જેના કારણે દૂધ પણ બગડી રહ્યું છે। જે પશુપાલકો છે તેમને પણ નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે, ખેતીને નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે। લોકોને દૂધ શાકના ફાંફા પડી ગયા છે પાણી ભરાવાના કારણે। છેલ્લા 4 દિવસથી સતત વરસાદ, એકધારે વરસાદના કારણે ગામની દૂધ મંડળીમાં પણ દૂધ આગળ પહોંચી નહીં શકતું અને જેના કારણે પબ્લિકને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। તેમજ નાના મોટા સાધનો જેવા કે બાઇક જો કાઢવું હોય તો પણ ટ્રેક્ટર અને 4 વ્હીલર સાધનનો ઉપયોગ કરવો પડે છે। જો લવાલ કોસમાં પાણી ઓછું થાય તો જ આ પાણીનો નિકાલ થાય, તે સિવાય પાણીનો નિકાલ થાય એવું શક્ય નથી। 4 દિવસથી સતત વરસાદના કારણે ગામની અંદર પાણી ઘૂસ્યા છે। 4 દિવસ લાઇટ નથી, દૂધ મંડી 4 દિવસથી બંધ છે, પશુને ખાવા માટેનો ચારો સમગ્ર પલળી ગયો છે। તમે જોઈ શકો તમારા દ્રશ્યો ગામની અંદર। મુશ્કેલી તો એકબીજા ગામની અંદર કોન્ટેક્ટ તૂટી ગયા, મોબાઈલ નેટવર્કો બંધ થઈ ગયા છે, લાઇટ નથી, મોબાઈલ ચાર્જિંગ નહીં કરી શકતા, પશુને લઈ જવામાં, ખેતરની અંદર લઈ જવામાં તકલીફ પડી છે। પાક તમામ નિષ્ફળ ગયા છે। તમે આગળ ખેતરોની અંદર પણ તમે જોઈ શકો કે પાણી તળાવ બની ગયા છે બધા ખેતરો। ખેડા જિલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસથી અવિરત વરસાદ બાદ આજે વરસાદ 24 કલાકથી રોકાયો છે, પરંતુ ગામડાઓની સ્થિતિ બતાવીશ કે પાણી ઓસરવાનું નામ નથી લેતા। દ્રશ્યો બતાવીશ કે જે પ્રકારે અત્યારે અમે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ટીમ ત્રાંજા ગામે પહોંચી છે। ત્રાંજા ગામના દ્રશ્યો છે, જ્યાં આગળ લોકોને અત્યારે ગામના પ્રવેશ દ્વારની અંદર જ ઢીચણસમાં પાણીમાંથી પસાર થવું પડી રહ્યું છે। મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો આ ગામની અંદર જે દૂધની ડેરી છે તે પણ 4 દિવસથી બંધ છે અને જેના કારણે લોકોને પોતાનું જે દૂધ છે તે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક બગડી રહ્યું છે, કારણ કે ગામની અંદર દૂધ રિસીવ કરવા માટે ટેન્કર નથી આવી રહી અને આ ગામની અંદર છેલ્લા 4 દિવસથી આ પ્રકારે પાણી ભરેલા છે અને લોકોની મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો માતર તાલુકાના મોટે ભાગના ગામડાઓની અંદર આ જ પરિસ્થિતિનો જોવા મળી રહી છે, કારણ કે ઉપરવાસમાં વધારે વરસાદ અને અહીં આગળ 10 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડવાના પરિસ્થિતિ હતી અને અહીંના લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। ઉમંગ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ત્રાંજા, ખેડા।